ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से आज हमारा दो विधायक, अलगापुर का विधायक निजामुद्दीन चौधरी एंड शुजामुद्दीन लश्कर, काटलीचरा का विधायक एमएलए साहब, दोनों एमएलए साहब के अगेंस्ट में पार्टी का एंटी पार्टी एक्टिविटीज और कुछ ऐसे लोगों को कुछ वक्तव्य ऐसे हैं जो पार्टी का अगेंस्ट में काम किया है। सोशल मीडिया की तरफ से हम लोग को इन्फॉर्म मिला है, हम लोग को पता चला है, तो इसके अगेंस्ट में पार्टी दोनों एमएलए के अगेंस्ट में शोकॉज नोटिस इशू किया और वो लोग 5 दिन हम लोग को टाइम दिया गया उन लोग दोनों को। 5 दिन में अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब ना मिले तो पार्टी का डिसिप्लिनरी एक्शन उनके अगेंस्ट में लिया जाएगा। इसके लिए आज का प्रेस मीट था और शुजामुद्दीन चौधरी और निजामुद्दीन चौधरी और शुजामुद्दीन लश्कर दोनों का बीच में दोनों को जो स्टेटमेंट है, हम लोग देखा है कि निजामुद्दीन चौधरी कांग्रेस का प्रेसिडेंट के साथ अपना घर में बैठ के जो प्रेस मीट दिया था, उस प्रेस मीट में ऐसा बोला गया कि 4 तारीख के बाद यूडीएफ को जनाजा निकलेंगे, यूडीएफ खत्म हो जाएगा। और शुजामुद्दीन लश्कर ये नहीं बोला है कि कांग्रेस को हेल्प किया है, कांग्रेस को वोट देने के लिए बोला है। ये जो पार्टी का एंटी स्टेटमेंट है, पार्टी का एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टेटमेंट है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये स्पीच, ये दोनों का जो कहना है, ये दोनों पार्टी का पोजीशन बहुत डाउन करेगा, तो पार्टी का इमेज खराब करेगा, इसलिए हम लोग ये डिसीजन लेंगे, ये निर्णय लेंगे। लेकिन ये भी बात निकला था कि और भी पास पार्टी करने वाले हैं, ये किसी ने एक एडवोकेट ने एक एलिगेशन लाया था। वो इलेक्शन के पहले ऐसा एक एलिगेशन लाया था कि जो एलिगेशन से तहत यूडीएफ का अंदर कुछ डाउट क्रिएट करे, और मेरा नाम भी उसमें जुड़ा गया कि मैं भी जा रहा हूँ। मेरा नाम 1 नंबर में दिया कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ। मैं पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हूँ। फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ द पार्टी जब से शुरू हुआ तब से मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज पार्टी का एमएलए हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई चर्चा भी नहीं हुई। सिर्फ इलेक्शन के पहले एक मैसेज देना चाहते थे, वो कांग्रेस का एक बंदा ऐसा एक मैसेज दिया था और उसको लेकर मीडिया में थोड़ा हलचल महला था। लेकिन हम लोग सब एक साथ में हैं, सब आजमत साहब के ऊपर में हम लोग को ट्रस्ट है, तो और ये पार्टी हम लोग को कोई छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, एक साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। আসলে তেখেতসকলৰ বক্তব্যটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইমান বেছিকৈ ডিছকাশ্যন কৰিব বিচৰা নাই। ইয়াৰ প্ৰথম কথা হৈছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবক যি ধৰণে কথা পাতিছে আৰু আমাৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযোগ আনিছে, সেইটো এটা অভিযোগ, সেইটো এটা বেলেগ চেপ্টাৰ। কিন্তু মূল বিষয়টো হৈছে দলৰ বিৰোধ কৰা, দলৰ ভিতৰত থাকি দলৰ বিধায়ক হৈ দলৰ এণ্টি যিটো ডিচিশ্যন তাৰ এণ্টি কাম কৰাৰ। তেখেতে পাৰ্চনেল যদি কিবা কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ লগত বেলেগ এটা হিংসা বা খং এটা আছে, সেইটো বেলেগ চেপ্টাৰ। সেই কথাটো তেখেতে কৈছে, এই গোটেইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। তেখেতে কি দাবী কৰিছে সেই গোটেইখিনি কথা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। সেইবিলাক কথা যদি তেখেতে আমাক লিখি দিয়ে তেতিয়াহ'লে দলে চিন্তা কৰিব সেই কথাখিনি কিমান যুক্তিসংগত। তেখেতৰ যিটো আগৰ বক্তব্য, তাৰ পৰৱৰ্তী আৰু এটা ৰেকৰ্ডিং, যিজনে ৰেকৰ্ড কৰিছিল তেখেতৰ প্ৰতি যিটো থ্ৰেটনিং দিয়া, এই গোটেইখিনিত এটা কথা স্পষ্ট কৰে। আমি দেখিছোঁ কিছুমান কথাত এআইৰ জৰিয়তে মানে এইটো টেম্পাৰিং কৰা বুলি তেখেতে উত্থাপন কৰিছে, কিন্তু আকৌ তেখেতে ছেকেণ্ড টাইম তেখেতক থ্ৰেট কৰিছে, তুমি এইটো কিয় পাব্লিছ কৰিলা, ডেট মিনছ ইট ইজ ট্ৰু। এই কথাটো কৈছোঁ এইটো সঁচা, এই কথাবিলাক ইষ্টাব্লিছ হৈছে, সেইকাৰণে আমি এইখিনি কৰিছোঁ। বাকী তেখেতসকলৰ আনচাৰটো আহিলে আমি সেইটো দলে বিবেচনা কৰিব যে তেখেতৰ যিখিনি যুক্তি দিব, সেই যুক্তিখিনি কিমানখিনি গ্ৰাহ্য কৰিব পাৰি, কিমানখিনি আমি একচেপ্ট কৰিব পাৰি, সেই কথা দলে আকৌ বিবেচনা কৰিব। এই দুজন বিধায়কে বিগত নিৰ্বাচনত আমাৰ দল বিৰোধী কাৰ্য কৰা বুলি বিভিন্ন অভিযোগ আহিছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেখেতসকলৰ বিভিন্ন বক্তব্য, তেখেতসকলৰ বিভিন্ন ফোন-ইন কথা বতৰা, এই বস্তুটো স্পষ্ট হৈ গ'ল তেখেতে দল বিৰোধী কাৰ্যত জড়িত আছে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ দলক, আমাৰ দলৰ বিধায়ক হৈ বেলেগ দলক সমৰ্থন কৰা, সহায় কৰা কাৰ্যবিলাক আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। আৰু নিজামুদ্দিন চৌধুৰীৰ আমি যোৱাকালি কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত নিজা বাসভৱনত একেলগে প্ৰেছ মিট কৰিছে, সেইবিলাক কথাও আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। এইখিনিৰ কাৰণে দলে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী নটিছ আমি দুজনলৈকে আমি অলৰেডি পঠাইছোঁ যে অহা 5 দিনৰ ভিতৰত তেখেতসকলক কিয় দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা নহ'ব,
এই কথাটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি অলৰেডি শোকজ নোটিছ ইছ্যু কৰিছোঁ, যাতে সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাৰ যি নীতি আদৰ্শ, আমাৰ যি দলীয় সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তৰ বাহিৰত গৈ তেখেতসকলে কিছু কথা বতৰা পাতিছে, যিটো আমাৰ দলটোক যথেষ্টখিনি দলৰ ইমেজ, আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ ইমেজ যথেষ্টখিনি ম্লান কৰিছে। সেইকাৰণে আমি দলে এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আজি আমাৰ বিশেষ বেলেগ ইমান বিতৰ্কিত কথা নাই বা বেলেগ কোনো বিষয় নাই। এই কথাটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি আমাৰ দলৰ 2জন বিধায়কক আমি 5 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি তেখেতসকলক শোকজ কৰিছোঁ, কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী নোটিছ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আৰু 5 দিনৰ ভিতৰত যদি সন্তোষজনকভাৱে কোনো এনচাৰ আমি নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে দলে বিহিত ব্যৱস্থা আমাৰ সংবিধানে দিয়া, বিশেষকৈ আমাৰ সংবিধানে দিয়া 25A স্মল a and capital A and Article 15(3)(18)(a)(3) এইটোৰ অধীনত আমাৰ দলে সংবিধানৰ UDFৰ সংবিধানৰ এই ধাৰামতে তেখেতসকলক আমি দলৰ পৰা শোকজ কৰিছোঁ। আৰু যদি ছেটিছফেক্টৰী আমি আনচাৰ নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে দলে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব। এইবিলাক খবৰ এতিয়া দেখা নাই নেকি? দিন মছজিদত গৈ ইফতাৰ কৰিব টকি পিন্ধি বিজেপিৰ নেতাবোৰে, MLA বিলাকে, কেণ্ডিডেট লৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে, তাৰপিছত আৰু তেওঁৰ নৈতিক অধিকাৰ আছিল এইবোৰ কথা কোৱাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমীয়াৰ অস্তিত্বই শেষ বুলি কৈছে ঝাৰখণ্ডত। অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ক'ত তেওঁ ৰাখিছে? তেওঁ যি অসমীয়াৰ কথা যোৱা 3 বছৰ ক'লে, পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যনৰ আগত তেওঁৰ বাহিনী গৈ মছজিদত গৈ নামাজ পঢ়িব লগা হৈছে, ইফতাৰ কৰিব লগা হৈছে, ৰোজা ৰাখিব লগা হৈছে। কি কথা ক'ব বিচাৰে? তেওঁ সাম্প্ৰদায়িক কথা কৈ গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিৰ লগত কোনো মিল নাই। তেওঁ যি কৰে এইটো সঁচা। সুৰেশ বৰা মছজিদত গ'লে ভাল, জিতু গোস্বামী মছজিদত গৈ টকি পিন্ধিলে ভাল, তেওঁ গৈ মিয়াৰ ওচৰত হাত জোৰ কৰি ক্ষমা বিচাৰিলে ভাল। আৰু যদি মানুহে নিজৰ অধিকাৰ লৈ কথা কয়, মুছলমান মানুহে, তেতিয়া বাংলাদেশী কি কথা কৈ আছে? আচলতে মূলত কথাটো হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা হতাশাত ভুগিছে।